हरिओम विद्यार्थियों, धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 7 हार की जीत, जो पेज नंबर 38 पे यानी कि 38 पेज नंबर पर दिया है। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग बुक निकालिए और 38 पेज नंबर निकालिए। यहाँ पे पाठ 7 है हार की जीत। इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन। कौन है? इस पाठ के हार की जो जीत पाठ है उसके लेखक हैं सुदर्शन। तो यहाँ पे सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। क्या नाम था? ये जो लेखक है सुदर्शन, उनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। तो आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। ये जो सुदर्शन थे लेखक, उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब वह 6वें दर्जे में थे तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी, जो प्रेमचंद की तरह अपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया था। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उस घोड़े लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन किया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भावना, लोकहित की आकांक्षाओं के आदि मूल्य इस एकांकी में समाविष्ट किए गए हैं, यानी कि ये हमको बताए गए हैं। तो यहाँ पे हम ये इकाई पढ़ते हैं कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि અહીંયા એવું કહે છે કે माँ पोतानो छोकरो यानी कि किसान, माँ को अपने बेटे और किसान को, माँ ने पोतानो छोकरो अने किसान ने पोताना खेतरमां जे पाक लहराय छे जोईने आनंद अने खुशी थाय छे। ते ज खुशी अहींया बाबा भारती छे तेमने तेमना घोड़ा प्रत्ये, घोड़ाने जोईने खुशी थाय छे। એટલે કે માને છોકરાને જોઈને ખુશી થાય અને કિસાન હોય છે તે પોતાના ખેતમાં કેટલો સરસ મજાનો પાક થયો હોય તો તેને આનંદ થાય ને, વાહ સરસ મજાનો પાક થયો છે, બહુ બધો પાક થાય તો વેચે તો સારા એવા તેના પૈસા આવે, તેની મહેનત સફળ ગઈ એવું તેને થાય। એટલે તેવી જ રીતે અહીંયા જે એક આનંદ બાબા છે, આનંદ બાબા ભારતી છે, તેમને તેમના ઘોડાને જોઈને એટલો જ આનંદ અને એટલી જ ખુશી તે મહેસૂસ કરે છે। तो भगत वद भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। એટલે કે આજે બાબા ભારતી છે તેમને ભગવાનને ભજવાનો અને ભજનો ગાઈને એના પછીનો જે ટાઈમ, ભક્તિ પછીનો જે ટાઈમ બચે છે એ ટાઈમ, એ સમય તે પોતાના ઘોડા પાછળ વિતાવતા હતા, એટલે ઘોડા પાછળ પસાર કરતા હતા। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। એટલે કે તે ઘોડો બહુ જ સુંદર અને શક્તિશાળી બળવાન હતો। શું હતો? એ જે બાબા ભારતીનો ઘોડો હતો તે બહુ જ સુંદર અને શક્તિશાળી હતો। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। એટલે કે તેના જેવો ઘોડો આખા ઇલાકામાં તેનો જોડીદાર બને એવો કોઈ જ ઘોડો ન હતો। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। એટલે જે આ બાબા ભારતી હતા
તેમણે તેમના ઘોડાનું નામ સુલતાન રાખ્યું હતું. તે ઘોડાને સુલતાન નામથી જ બોલાવતા હતા. अपने हाथ से खरहरा करते खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे. એટલે આજે બાબા સુલતાન હતા તે પોતાના હાથથી દાણાઓ ઘોડાને ખવડાવતા હતા અને તેને જોઈ જોઈ અને ખુશ થતા હતા. उन्होंने रुपया माल असबाब जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. એ જે બાબા ભારતી હતા તેમને પોતાના જીવનમાં જે રૂપિયા, સુખ સાહેબી, જમીન, માલ એ બધી જ વસ્તુ હતી તે બધી વસ્તુ ત્યાગ એટલે બધી વસ્તુ છોડી દીધી હતી. યહાં તક કે ઉનકે નગર સે જીવન સે ભી ઘૃણા થી. એટલે કે તેમને નગર અને જીવન બંનેથી ઘૃણા હતી, નફરત હતી. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे. એટલે કે એ જે બાબા ભારતી હતા એ ગામ બહાર એક નાનું મંદિર હતું તેમાં રહેતા હતા અને ભગવાનના ભજન કરતા હતા. મેં સુલતાન કે બિના નહીં રહ શકુંગા. એટલે આ બાબા ભારતી એવું કહેતા હતા કે હું બધા વગર રહીશ પણ સુલતાન એટલે કે તેમના ઘોડા વગર નહીં રહી શકે. ઉન્हें ऐसा लगने लगा था. એટલે તે મનમાં એવું વિચારતા હતા કે હું બધા વગર રહીશ પણ આ ઘોડા વગર રહી નહીં શકું. वे उसकी चाल पर कट्टू थे. એ તેની ચાલ ઉપર ખૂબ જ ફિદા, ખૂબ જ ખુશ હતા. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है. એટલે કે એવી રીતે ચાલે છે કે મોર ઘટા દેખકર નાચ રહા હૈ. એટલે કે જ્યારે મોર નાચી રહ્યો હોય તો મોસમ અને ઋતુ પ્રમાણે ઘટા જોઈને તેવી રીતે આ ઘોડાની પણ ચાલ તેમને ખૂબ જ ગમે છે. जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मिनट का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था. એટલે કે સાંજનો સમય થતો અને એ ઘોડા ઉપર બેસીને જ્યાં સુધી 8-10 કિલોમીટર તે ઘોડા ઉપર ચક્કર નહીં લગાવી આવે બેસીને ત્યાં સુધી તેમને ચેન એટલે કે શાંતિ ન થતી. ખડકસિંહ ઉસ ઇલાકે કા કુખ્યાત ડાકુ થા. એટલે કે ખડકસિંહ નામનો એક ત્યાં એ ઇલાકાનો ડાકુ હતો. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. એટલે કે લોકો આ ખડકસિંહનું નામ સાંભળીને તેનાથી ખૂબ જ ડરતા હતા. होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची. એટલે કે ધીમે ધીમે થોડી થોડી સુલતાનના આ કીર્તિ યાની કે યશ कीर्ति यानी कि यश, घृणा यानी कि नफरत. घृणा यानी कि नफरत. अधीर यानी कि उतावला. उसके बाद है खड़कसिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था. लोग उसके नाम सुनकर कांपते थे. होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके दोनों कानों तक भी पहुंची. એટલે કે આજે ખડકસિંહ નામનો ડાકુ હતો વિદ્યાર્થીઓ તે ઇલાકાનો ખૂબ જ મોટો ડાકુ હતો. તેનું નામ સાંભળીને લોકો તેનાથી ખૂબ જ ડરતા હતા. ધીરે ધીરે આ સુલતાનનો જે ઘોડો હતો તેની વાત પણ તેના કાન સુધી પહોંચી ગઈ હતી અને उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा.
અધીર એટલે કે ઉતાવળા, એટલે કે ધીરે ધીરે તેને પણ આ ડાકુને પણ હૃદયમાં થયું કે તેને આ ઘોડો જોવાની ઈચ્છા થઈ, ઉતાવળ થઈ। वह एक दिन दोपहर के समय એટલે કે તે એક દિવસ બપોરના સમયે બાબા ભારતી के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। એટલે કે એક દિવસ બપોરના તે બાબા ભારતી પાસે ગયો અને નમસ્કાર કરીને ત્યાં બેસી ગયો। બાબા ભારતીને પૂછા ખડકસિંહ ક્યાં હાલ હે, એટલે બાબા ભારતીએ એવું પૂછ્યું કે ખડકસિંહ શું હાલચાલ છે। ખડકસિંહ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है, એટલે ખડકસિંહે માથું નમાવીને કહ્યું કે તમારી દયા છે। કહો ઇધર કેસે આ ગયે, કે એને કીધું કે બોલો તમે આ બાજુ કેમ આવી ગયા। સુલતાન કી ચાહ ખીંચ લાય, એટલે કે સુલતાનને જોવાની ઈચ્છા અહીંયા ખેંચી લાવી। વિચિત્ર જાનવર હૈ દેખોગે તો પ્રસન્ન હો જાઓગે, એટલે કે વિચિત્ર જાનવર છે જોશો તો ખુશ થઈ જશો। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, એટલે કે મેં પણ તેની ખૂબ જ મોટી પ્રશંસા સાંભળી છે। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, क्या कहते हैं बाबा भारती, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यानी कि तुम उस पर खुश हो जाओगे, मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, એટલે કે સાંભળ્યું છે કે દેખાવામાં જોવામાં પણ બહુ જ સુંદર છે। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि मतलब सुंदरता, आकृति। छवि यानी कि सुंदरता, आकृति। तो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा, अभिलाषा यानी कि इच्छा, अभिलाषा यानी कि इच्छा। उपस्थित यानी कि हाजर। तो क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। એ બાબા ભારતી કહે છે કે એકવાર તેને જે જોઈ લે છે તેનો ચહેરો ક્યારે ભૂલી શકતો નથી, તેની છવિ, તેની આકૃતિ તેના દિલમાં હંમેશા માટે છવાઈ જાય છે। બહુ દિનો સે અભિલાષાથી આજ ઉપસ્થિત હો શકા હું, એટલે કે કેટલાય દિવસની ઈચ્છા હતી પણ આજે હું અહીંયા હાજર થયો છું। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा भारती, अस्तबल यानी कि घुड़सवार, अश्वशाला। अस्तबल यानी कि अश्वशाला। तो यहाँ पे बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे, એટલે આજે બાબા ભારતી અને આજે ખડકસિંહ નામનો ડાકુ હતો બંને આ શાળામાં અસ્તબલમાં પહોંચ્યા। બાબાને ઘોડા दिखाया घमंड से, बाबा ने घोड़ा दिखाया
घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी, इसकी चाल न देखी तो क्या। એટલે કે અહીંયા बांका यानी कि निराला शानदार। बांका यानी कि निराला शानदार। असावधान यानी कि लापरवाह। असावधान यानी कि लापरवाह। तो ये जो बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों थे विद्यार्थी मित्रों, तो ये खड़ग सिंह था वो अस्तबल में बाबा भारती के साथ घोड़ा देखने जाता है। फिर उसको घोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो મનમાં એવું વિચારે છે કે કેટલો સરસ ઘોડો છે, આવો અલગ ઘોડો મેં પહેલી વાર જોયો, આવો ઘોડો આ સાધુ જોડે શું કરે છે, આ ઘોડો મારી જોડે હોવો જોઈએ એવું તે વિચારે છે અને કહે છે કે ઘોડો જોવાથી શું મતલબ, મારે તો તેની ચાલ જોવી છે। तो बाबाजी भी मनुष्य ही थे, એટલે કે बाबाजी પણ માણસ જ હતો। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। એટલે કે પોતાના વસ્તુની પ્રશંસા બીજાના મોઢાથી સાંભળવા માટે તે પણ ઉતાવળા થઈ રહ્યા હતા। ઘોડે को खोलकर બહાર ले आए, એટલે કે ઘોડાને ખોલીને તે બહાર લઈ આવ્યા। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा, એટલે કે ઘોડો હવામાં ઉડવા લાગ્યો। घोड़े की चाल देखकर उसने हृदय पर सांप लौट गया। घोड़े को देखकर उसके हृदय में सांप लौट गया। हृदय में सांप लौटना यानी कि ये मुहावरे का अर्थ है विद्यार्थी मित्रों, ईर्ष्या पैदा होना। इसका अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या पैदा होना। बाद में लिखवाती हूँ, अभी चर्चा ही कर लेती हूँ। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया यानी कि ईर्ष्या होना। उसके पास वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। એટલે આ જે ડાકુ હતો તે એવું કહે છે, તેને બહુ જ આ ઘોડો પસંદ આવી ગયો અને કહે છે કે તે એ ઘોડા ઉપર પોતાનો અધિકાર છે એવું સમજવા લાગ્યો અને તે બાહુબલ એટલે કે તે શક્તિશાળી છે અને તેની જોડે ઘણા બધા માણસો પણ છે। એટલા માટે તે જતાં જતાં એવું કહ્યું કે બાબાજી, આ ઘોડા ઉપર આ ઘોડાને હું નહીં રહેવા દઉં। बाबा भारती डर गए, એટલે કે બાબા ભારતી હતા એ ડરી ગયા। अब उन्हें रात को नींद न आती, એટલે કે હવે તેમને રાત્રે પણ ઊંઘ આવતી ન હતી। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, એટલે કે આખી રાત તે ઘોડાની રખવાળી કરતા હતા। અસ્તબલમાં અસ્તશાળામાં આખી રાત તે કાઢતા હતા। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का डर लगा रहता था, એટલે કે ક્ષણે ક્ષણે થોડી વારમાં તેમને ખડગ સિંહનો ડર લાગતો હતો।
परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। परंतु કેટલાય મહિના बीती गया પણ તે આવ્યો नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, એટલે કે બહુ સમય થઈ ગયો પછી બાબા ભારતી પણ અસાવધાન થઈ ગયા, એટલે તે પણ ભૂલી ગયો। उसके बाद संध्या का समय था, એટલે કે સાંજનો સમય હતો। संध्या का समय था એટલે કે સાંજનો સમય હતો। ફરીથી એટલે કે बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। એટલે આજે બાબા ભારતી હતા, સાંજ સંધ્યા કા સમય, સંધ્યા એટલે કે સાંજનો સમય હતો। करुणा यानी कि दुख, दया। करुणा यानी कि दुख, दया। तो संध्या का समय था એટલે સાંજનો સમય હતો। भारती बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। એટલે આજે બાબા ભારતી હતા તે ઘોડા ઉપર બેસીને ફરવા માટે જઈ રહ્યા હતા। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, એટલે કે તે સમયે તેમની આંખોમાં ચમક હતી। मुख पर प्रसन्नता હતી, એટલે કે મોઢા ઉપર ખુશી છવાયેલી હતી। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग की ओर, वह मन में फूले न समाते थे। फूले न समाना यानी कि बहुत खुश होना। એટલે કે સાંજનો સમય હતો, બાબા ભારતી તેમના ઘોડા ઉપર બેસીને ઘૂમવા માટે એટલે કે ફરવા માટે જઈ રહ્યા હતા। થોડીક વારમાં તે ઘોડાનો રંગ જોવે, થોડીક વારમાં ઘોડાના વાળ જોવે। આમ તે ઘોડાને જોઈને બહુ જ ખુશ થતા હતા। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा यानी कि अचानक, एकाएक। सहसा का अर्थ क्या है? अचानक, एकाएक। सहसा एक ओर से आवाज आई, अचानक। ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। એટલે કે अचानक अवाज आई અને કહ્યું કે બાબા આ કંગલે કી સુનતે જાના, એટલે કે આ અપાહિતનું સાંભળીને જજો। आवाज में करुणा थी, करुणा એટલે દુઃખ હતું, દર્દ હતું, દયા। તો બાબા ने घोड़े को रोक लिया, એટલે કે બાબા ઘોડા ઉપર બેઠા હતા, તેમને ઘોડું રોકી લીધું, ઉભો રાખ્યો। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है, बोले क्या तुम्हें क्या कष्ट है। એટલે કે આજે બાબા હતા તે ઘોડા ઉપર સવારી કરી રહ્યા હતા। અચાનક તેમને અવાજ સાંભળ્યો તો તેમણે પોતાનો ઘોડો ઊભો રાખ્યો અને પૂછ્યું કે જોયું તો એક માણસ, એક વ્યક્તિ અપાહિજ એટલે કે અપંગ હતો, ઝાડની છાયામાં નીચે પડ્યો અવાજ કરી રહ્યો હતો અને એટલા માટે બાબાએ તેને પૂછ્યું કે તને શું કંઈ દુઃખ છે, એટલે क्या तुम्हें क्या कष्ट है। અપાહિજ ને હાથ જોડકર કહા, એટલે જે અપાહિજ હતો તેને હાથ જોડીને કહ્યું બાબા મેં દુખિયારા હું, એટલે બાબા હું દુખિયારો છું। મુझ પર દયા કરો, એટલે કે મારા ઉપર દયા કરો। રામાવાલા यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। એટલે કે રામાવાલા નામનું ગામ છે એ અહીંયાથી 3 કિલોમીટર આગળ છે, મારે ત્યાં જવું છે। ઘોડે પર ચઢા લો, પરમાત્મા ભલા કરેગા, એટલે કે મને ઘોડા ઉપર ચડાવી દો, ભગવાન તમારું ભલું કરશે। वहाँ तुम्हारा कौन है। बाबा भारतीએ એવું પૂછ્યું કે वहाँ तुम्हारा कौन है, કે ત્યાં તમારું કોણ છે। दुर्गवत वैद्य का नाम सुना होगा, એટલે दुर्गदत्त જે વૈદ્ય છે તેનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે। उनका सोतेला भाई हूँ, એટલે કે એનો હું સોતેલો ભાઈ છું। बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। આ સાંભળીને આજે બાબા ભારતી હતા એ ઘોડા પરથી નીચે ઉતરી જાય છે
અને આ અપાહિજને ઘોડા ઉપર બેસાડે છે। સ્વયં उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे એટલે કે પોતે જ ઘોડાની લગામ પકડીને ધીરે ધીરે ચાલવા લાગ્યા। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक તેમને હાથમાંથી એક ઝાટકો લાગ્યો અને તેમના હાથમાંથી લગામ છૂટી ગઈ। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा એટલે एकदम તેમને આશ્ચર્ય થયું जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को पीठ पर तान कर बैठा है और घोड़े की दौड़ाई लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। अपाहिज डाकू खड़गसिंह था એટલે આ જે અપાહિજ નામનો વ્યક્તિ હતો તે ડાકુ ખડગસિંહ હતો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે પછી જ્યારે તાસ આવશે ત્યારે આપણે આગળ ચલાવીશું। આજનો આ લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરું છું। નમસ્તે।